विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामी विवेकानंद विद्यालय और ओम शांति विद्यालय डिजिटल वर्ग में आपनु स्वागत है। मारी नोटबुक धोरण 7 भाग नंबर 6 में प्रकरण नंबर 7 प्रादेशिक संस्कृति घड़तर जे मारी नोटबुक में आपणे पूरवानो छे। शुरुआत करिए प्रश्न नंबर 1 थी। मोटे भागे विभिन्न समुदायों की जानकारी आपने तेमनी खाली जग्या परथी मळे छे। तो जवाब आवशे भाषा। प्रश्न नंबर 2, स्थानिक संस्कृतिओं में कई बाबत में विविधता जोवा मळे छे। तो जवाब आवशे स्थानिक संस्कृतिओं में भाषा, रीत रिवाजों, खानपान, वस्त्र परिधान, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला वगैरह बाबत में विविधता जोवा मळे छे। प्रश्न नंबर 3, महोदयपुरमनु चेर राज्य कई सदी में स्थापवामां आव्युं हतुं। तो जवाब आवशे बी, 9મી। प्रश्न नंबर 4, चेर राज्य हालना कर्नाटक राज्यनो एक भाग हतुं, साचुं के खोटुं? तो जवाब आवशे खोटुं। प्रश्न नंबर 6, मलयालम संस्कृति साथे जोड़ायेली मलयालम भाषा कया राज्यनी मुख्य भाषा छे? तो जवाब आवशे डी, केरल। प्रश्न नंबर 7, मलयालम भाषा पर खालियानो विशेष प्रभाव जोवा मळे छे। तो जवाब आवशे संस्कृत। प्रश्न नंबर 8, व्याकरण अने काव्यशास्त्र पर मणिप्रवालम शैली में लखाયેલ ग्रंथનું नाम शुं हतुं? जवाब, व्याकरण अने काव्यशास्त्र पर मणिप्रवालम शैली में लखाયેલ ग्रंथનું नाम लीलातिलकम हतुं। प्रश्न नंबर 9, बंगाળી भाषाનો उद्भव ખાલિયા ભાષામાંથી થયો હોવાનું મનાય છે। तो जवाब आवशे डी, संस्कृत। प्रश्न नंबर 10, बंगाળી भाषा पर शेनो प्रभाव जोवा मळे छे? तो जवाब, बंगाળી भाषा पर जनजातीय भाषाओं, पर्शियन भाषा तथा यूरोपियन भाषाओं प्रभाव जोवा मळे छे। प्रश्न नंबर 11, प्रारंभिक बंगाળી साहित्य 2 भाग में वहेंचायेलुं छे, साचुं के खोटुं? तो जवाब आवशे साचुं। प्रश्न नंबर 12, प्रारंभिक बंगाળી साहित्य ने कया कया भाग में वहेंचवामां आव्युं छे? जवाब, प्रारंभिक बंगाળી साहित्य ने 2 भाग में वहेंची शकाय। एक, संस्कृत थी प्रभावित साहित्य अने 2, स्वतंत्र साहित्य। प्रश्न नंबर 13, संस्कृत थी प्रभावित बंगाળી साहित्य में खालियानो अनुवाद करेल छे? जवाब, संस्कृत महाकाव्यो। प्रश्न नंबर 14, नाथ साहित्यनो समावेश खाली जग्या में थाय छे? तो जवाब आवशे स्वतंत्र बंगाળી साहित्य। प्रश्न नंबर 15, प्राचीन काल में भारत में संस्कृत, प्राकृत, तमिल जेवी भाषाओं चलन हतुं नहोतुं, साचुं के खोटुं? तो जवाब आवशे खोटुं। प्रश्न नंबर 16, 8મી सदी थी भारत में कई कई भाषाओं विकास थयो? तो जवाब, 8મી सदी थी भारत में हिंदी, खड़ी बोली, अवधी, बंगाળી, गुजराती, मराठी, मलयाली,
તેલુગુ અને કન્નડ વગેરે ભાષાઓનો વિકાસ થયો. પ્રશ્ન નંબર 17. ગુજરાતી ભાષાની જનની ખાલી જગ્યા છે, તો જવાબ આવશે અપભ્રંશ. પ્રશ્ન નંબર 18. આચાર્ય હેમચંદ્રથી અપભ્રંશ ભાષાની શરૂઆત થઈ, સાચું કે ખોટું? તો જવાબ આવશે સાચું. પ્રશ્ન નંબર 19. ગુજરાતી ભાષાનો સાચો વિકાસક્રમ કયો છે? તો જવાબ આવશે બી. સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ, ગુજરાતી. પ્રશ્ન નંબર 20. ગુજરાતી સાહિત્ય યુગની શરૂઆત ખાલિયાથી થઈ હતી, તો જવાબ આવશે નરસિંહ મહેતા. પ્રશ્ન નંબર 21. ગુજરાતી ભાષાના મહાન સાહિત્યકારોના નામ આપો. તો જવાબ નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ અને ભાલણ ગુજરાતી સાહિત્યના મહાન સાહિત્યકારો હતા. પ્રશ્ન નંબર 22. ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યાએ કૃષ્ણ ભક્તિને કેન્દ્રમાં રાખી ઘણા પદો રચ્યા હતા, તો જવાબ આવશે નરસિંહ મહેતા અને બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે મીરાબાઈ. પ્રશ્ન નંબર 23. મને ઓળખો. મેં કુંવરબાઈનું મામેરું અને સુદામા ચરિત્રની રચના કરી હતી, તો જવાબ આવશે નરસિંહ મહેતા. પ્રશ્ન નંબર 24. ભાલણે સૌપ્રથમ પોતાની રચનાઓમાં ગુજરાતી ભાષા માટે ખાલી જગ્યાની સંજ્ઞા આપી હતી, તો જવાબ આવશે ગુર્જર ભાખા. પ્રશ્ન નંબર 25. મને ઓળખો. મને આખ્યાનના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો જવાબ ભાલણ. પ્રશ્ન નંબર 26. દાણલીલા તો નરસિંહ મહેતા, તો ધ્રુવાખ્યાન તો ખાલી જગ્યા, તો જવાબ આવશે બી. ભાલણ. પ્રશ્ન નંબર 29. તમિલનાડુ પુરીમાં આવેલ જગન્નાથ સંપ્રદાય જગ વિખ્યાત છે, સાચું કે ખોટું? તો જવાબ આવશે ખોટું. પ્રશ્ન નંબર 30. જગન્નાથનો અર્થ ખાલી જગ્યા થાય જે ખાલી જગ્યા શબ્દનો સમાનાર્થી છે, તો જવાબ આવશે જગન્નાથનો અર્થ વિશ્વના માલિક થાય જે વિષ્ણુ શબ્દનો સમાનાર્થી છે. પ્રશ્ન નંબર 31. રાજા અનંતવર્મને ખાલી જગ્યા મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું, તો જવાબ આવશે જગન્નાથ. પ્રશ્ન નંબર 32. રાજા અનંગભીમ ત્રીજાએ પોતાનું રાજ્ય જગન્નાથજીને અર્પણ કર્યું હતું, સાચું કે ખોટું? તો જવાબ આવશે સાચું. પ્રશ્ન નંબર 36. ખાલી જગ્યામાં ઉજવાતી હોળી લઠ્ઠમાર હોળી તરીકે જાણીતી છે, તો જવાબ આવશે બરસાના. પ્રશ્ન નંબર 37. બરસાના રાધાજીનું જન્મસ્થાન છે, સાચું કે ખોટું? તો જવાબ આવશે સાચું. પ્રશ્ન નંબર 39. કયો ઉત્સવ હોળીને મળતો આવે છે? તો જવાબ આવશે એ. લોહડી. પ્રશ્ન નંબર 40. મકર સંક્રાંતિ પહેલાં ખાલી જગ્યા સમુદાય લોહડી ઉજવે છે, તો જવાબ આવશે શીખ. પ્રશ્ન નંબર 41. લોહડી કેવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે? જવાબ 13મી જાન્યુઆરીના રોજ રાત્રે અગ્નિ પ્રગટાવી તેનું પૂજન અને પ્રદક્ષિણા કરી તેમાં મીઠાઈઓ અર્પણ કરવામાં આવે છે. આ રીતે લોહડી ઉજવવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 42. લોહડીનો તહેવાર ભારતમાં કયા કયા રાજ્યોમાં ઉજવાય છે? તો જવાબ લોહડીનો તહેવાર પંજાબ, હરિયાણા અને
દિલ્હીને આસપાસના વિસ્તારોમાં ઉજવાય છે? પ્રશ્ન નંબર 43, તમિલનાડુનો મુખ્ય તહેવાર કયો છે? તો જવાબ છે સી, પોંગલ. પ્રશ્ન નંબર 45, ઓણમ ઉત્તર પ્રદેશમાં ઉજવાતો તહેવાર છે, સાચું કે ખોટું? તો જવાબ છે ખોટું. પ્રશ્ન નંબર 46, કયા મહિનામાં ઓણમની ઉજવણી થાય છે? તો જવાબ ડી, ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર. પ્રશ્ન નંબર 47, મને ઓળખો, હું મલયાલમ કેલેન્ડરના પ્રથમ મહિનામાં ઉજવાતો તહેવાર છું. તો જવાબ છે ઓણમ. પ્રશ્ન નંબર 48, ઓણમની વિશેષતા જણાવો. જવાબ, ઓણમ 10 દિવસ સુધી ઉજવાતો તહેવાર છે. ફૂલોની સજાવટ, વિવિધ વાનગીઓ, નૃત્યોની રમઝટ અને નૌકા સ્પર્ધા ઓણમની વિશેષતા છે. પ્રશ્ન નંબર 49, કેરળમાં યોજાતી નૌકા સ્પર્ધા કયા નામે ઓળખાય છે? તો જવાબ, કેરળમાં યોજાતી નૌકા સ્પર્ધા વલ્લમકાલી નામે ઓળખાય છે. પ્રશ્ન નંબર 50, ઓણમમાં ખલિયા નામનું ભોજન લેવામાં આવે છે. તો જવાબ સાદિયા. પ્રશ્ન નંબર 51, દિવાળીનો તહેવાર ક્યારે ઉજવાય છે? તો જવાબ બી, આસો વદ અમાસ. પ્રશ્ન નંબર 52, દિવાળી સાથે જોડાયેલા બીજા તહેવારો જણાવો. તો જવાબ વાઘબારસ, ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, નૂતન વર્ષ, ભાઈબીજ અને લાભ પાંચમ દિવાળી સાથે જોડાયેલ તહેવારો છે. પ્રશ્ન નંબર 53, પ્રકાશના પર્વ તરીકે ખાલિયા ઓળખાય છે. તો જવાબ છે દિવાળી. પ્રશ્ન નંબર 54, દુર્ગા દેવીના મહિષાસુર પરના વિજયની ઉજવણી દુર્ગા પૂજા ઉત્સવથી થાય છે, સાચું કે ખોટું? તો જવાબ છે સાચું. પ્રશ્ન નંબર 56, નાતાલ કયા ધર્મના લોકોનો મુખ્ય તહેવાર છે? તો જવાબ છે એ, ખ્રિસ્તી. પ્રશ્ન નંબર 57, મને ઓળખો, મારા જન્મદિવસ 25 ડિસેમ્બરને લોકો નાતાલ તરીકે ઉજવે છે. તો જવાબ આવશે ઈસુ ખ્રિસ્ત. પ્રશ્ન નંબર 59, મોહરમ શા માટે શોક દિવસ તરીકે ઉજવાય છે? જવાબ, હજરત મોહમ્મદ પયગંબર સાહેબના દોહિત્રની શહીદીની યાદમાં મુસ્લિમો દ્વારા મોહરમને શોક દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. પ્રશ્ન નંબર 60, મોહરમમાં તાજિયા કાઢવામાં આવે છે, સાચું કે ખોટું? તો જવાબ છે સાચું. પ્રશ્ન નંબર 61, ઈદ ઉલ ફિત્ર ખાલિયા તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો જવાબ છે રમજાન ઈદ. પ્રશ્ન નંબર 62, મુસ્લિમો ઈદ ઉલ ફિત્ર એટલે કે રમજાન ઈદ કેવી રીતે ઉજવે છે? જવાબ, પવિત્ર રમજાન માસના
ઉપવાસ એટલે કે રોજા પૂરા થયા પછી રમઝાન ઈદના દિવસે મુસ્લિમો નમાઝ પઢે છે અને ત્યારબાદ એકબીજાને ભેટી ઈદની મુબારકબાદી આપે છે. આગળ પ્રશ્ન નંબર 63, ખાલી જગ્યા એટલે બલિદાનની ઈદ. તો જવાબ આવશે ઈદ ઉલ અઝહા. પ્રશ્ન નંબર 64, પારસીઓનો મહત્વનો તહેવાર કયો છે? તો જવાબ આવશે સી પતેતી. પ્રશ્ન નંબર 65, પારસી વર્ષમાં છેલ્લા 5 દિવસો ખાલિયાત તરીકે ઉજવાય છે. તો જવાબ આવશે ધાર્મિક પર્વ. પ્રશ્ન નંબર 66, પારસીઓ પતેતીના દિવસે શું કરે છે? જવાબ, પારસીઓ પતેતીના દિવસે પ્રાર્થના ગૃહ અગિયારીમાં જાય છે. ત્યાં તેઓ પ્રાર્થના ગ્રંથ અવેસ્તામાં આપવામાં આવેલી પસ્તાવા માટેની પ્રાર્થના કરે છે. પ્રશ્ન નંબર 67, પારસી વર્ષનો છેલ્લો દિવસ નવરોજ તરીકે ઉજવાય છે. સાચું કે ખોટું? તો જવાબ છે ખોટું. પ્રશ્ન નંબર 68, ચેટીચંડ સિંધીઓનો તહેવાર છે. સાચું કે ખોટું? તો જવાબ છે સાચું. પ્રશ્ન નંબર 70, તહેવાર એટલે કે ઉત્સવ અને રાજ્યની કઈ જોડ ખોટી છે? ઓપ્શન આપણને આપેલા છે. એ પોંગલ તમિલનાડુ, બી ઓણમ આંધ્રપ્રદેશ, સી દુર્ગા પૂજા બંગાળા, ડી લોહડી પંજાબ. તો એમાં ખોટું જે છે એ બી છે, ઓણમ આંધ્રપ્રદેશ. પ્રશ્ન નંબર 71, જોડકા જોડવાના છે અને બ સાથે આપણે જોડવાના છે. ચલો, પહેલું આપેલું છે લોહડી. તો જવાબ આવશે ઈ પંજાબ, કારણ કે પંજાબમાં ઉજવાતો તહેવાર છે. બીજું પારસીઓ. તો જવાબ આવશે ડી પતેતી, એ એમનો તહેવાર છે. ત્રીજું દિવાળી. તો જવાબ આવશે પ્રકાશનું પર્વ, એફ. ચોથું નૌકા સ્પર્ધા. તો જવાબ આવશે એ વલ્લભ મકાલી, એટલે કે બીજું એનું નામ છે. અને પાંચમું રથ યાત્રા. તો જવાબ આવશે બી જગન્નાથજી. પ્રશ્ન નંબર 72, ગુજરાતીઓ નવરાત્રિની ઉજવણી કેવી રીતે કરે છે? જવાબ, ગુજરાતીઓ આસો સુદ એકમથી લઈ આસો સુદ નોમ સુધી મા દુર્ગાની આરાધના કરે છે. રાત્રે ગરબા અને દાંડિયા રાસ રમીને નવરાત્રિની ઉજવણી કરે છે. પ્રશ્ન નંબર 73, ખાલી જગ્યા ગુજરાતની આગવી ઓળખ છે. તો જવાબ છે ગરબા. પ્રશ્ન નંબર 74, સૂર્યનો ધન રાશિમાંથી મકર રાશિમાં આવવું એટલે ઉત્તરાયણ. સાચું કે ખોટું? તો જવાબ આવશે સાચું. પ્રશ્ન નંબર 75, ઉત્તરાયણ બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? તો જવાબ આવશે બી મકર સંક્રાંતિ. પ્રશ્ન નંબર 76, જગન્નાથપુરીની રથયાત્રાની જેમ અમદાવાદની રથયાત્રા પણ વિશેષ આકર્ષક છે. સાચું કે ખોટું? તો જવાબ છે સાચું. પ્રશ્ન નંબર 77, જગન્નાથજીની રથયાત્રા કયા દિવસે નીકળે છે? તો જવાબ, જગન્નાથજીની રથયાત્રા
અષાઢ સુદ બીજના દિવસે નીકળે છે. પ્રશ્ન નંબર 78. ખાળિયા વિધિ કર્યા પછી રથયાત્રાનો પ્રારંભ થાય છે. તો જવાબ આવશે પહિંદ. પ્રશ્ન નંબર 80. સુરેન્દ્રનગરમાં કયો મેળો યોજાય છે? તો જવાબ આવશે ડી તરણેતરનો. તો એમાં ભૂલ છે, આપણે ડી કરવાનો છે. તરણેતરમાં સુરેન્દ્રનગરમાં મેળો ભરાય. પ્રશ્ન નંબર 81. ખાળિયાનો મેળો અમદાવાદ જિલ્લામાં યોજાય છે. તો જવાબ આવશે વૌઠા. પ્રશ્ન નંબર 82. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કયો મેળો યોજાય છે? તો જવાબ આવશે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભાદરવી પૂનમનો મેળો યોજાય છે. પ્રશ્ન નંબર 80 મિત્રો યાદ રાખજો, ડી તરણેતર આવશે. પ્રશ્ન નંબર 83. પલ્લીનો મેળો ગાંધીનગરમાં યોજાય છે, સાચું કે ખોટું? તો જવાબ આવશે સાચું. પ્રશ્ન નંબર 84. ગોળ ગધેડાનો મેળો ક્યાં યોજાય છે? તો જવાબ આવશે બી ગરબાડા, દાહોદ. પ્રશ્ન નંબર 85. જોડકા જોડો અને બ સાથે જોડવાનો છે. પહેલું એક આપ્યું છે તરણેતરનો મેળો, તો જવાબ આવશે એફ સુરેન્દ્રનગર. બીજું ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો, તો જવાબ આવશે બીજાની અંદર એ સાબરકાંઠા. ત્રીજું મીરા દાતારનો ઉર્સ મુબારક, તો જવાબ આવશે ડી મહેસાણા. ચોથું પલ્લીનો મેળો, તો જવાબ આવશે ઈ ગાંધીનગર, જે રૂપાલ ગામે ભરાય છે તે. પાંચમું ભવનાથનો મેળો, તો જવાબ આવશે સી જુનાગઢ. અને છેલ્લું છઠ્ઠું વૌઠાનો મેળો, તો જવાબ આવશે અંદર બી અમદાવાદ. પ્રશ્ન નંબર 86. ગુજરાતમાં યોજાતા મેળાઓની કઈ જોડ ખોટી છે? તો આપણે જોડ ખોટી ગોતવાની છે. એક પહેલું તરણેતરનો મેળો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો, બીજું વૌઠાનો મેળો અમદાવાદ જિલ્લો, સી અંબાજીનો મેળો બનાસકાંઠા જિલ્લો, અને ડી માધવપુરનો મેળો જુનાગઢ જિલ્લો. તો જવાબ આવશે ખોટું, ડી માધવપુરનો મેળો જુનાગઢ, એ ખોટું આવશે. છેલ્લો પ્રશ્ન માધવપુર પોરબંદર, માધવપુરનો મેળો શામળાજી અરવલ્લી, તો એમાં જવાબ આવશે શામળાજી ગદાધરનો મેળો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 87 સુધી તમારે મારી નોટબુકમાં સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત રીતે પૂરી નાખવાનું છે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.